Dear students of Honors Part 2, I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Harganga College, Munshigঞ্জ. Hopefully you are doing good. We are reading out from Percy Shelley's Ode to the West Wind. So far we have discussed on the first three cantos of the poem. Today I am going to discuss on the fourth canto. And dear students, uh, in the previous cantos, the west wind has been described as a very much powerful and mighty force that has the power on the surface of the earth. It has its effect in the sky, and it has also its power under the sea or in the bottom of the sea. Therefore, the west wind is such a kind of mighty thing or such a powerful thing that has its effect everywhere. In one sense, it has its effect everywhere. That means it is fearful, it is powerful, and it has the power to bring about the change that the poet desires. And in every stand in the first three cantos, we have found that uh, the poet wants to tell the wind something, and each stanza ends with a pair of words, "Oh here, oh here." So, what happens in the fourth stanza? What does he want to say to the west wind? Let's read out. And you, dear students, you please turn over the pages and please follow what I am reading. Canto 4. Here you see the poet is telling about himself, and what does he want to tell to the west wind? Let's read. If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength. So, here you see it is written in the first person. This is a very important characteristic of the romantic poets, that is, they are subjective and they express themselves in their poems. So, here also the poet is using first person এবং সে এখানে বলেছে যে ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিফ, আমি যদি হতাম ঝরা পাতা. That means the poet wanted to be a dead leaf. But you see here the sentence or the line is written in unreal past. That is not possible because to be a dead leaf for a human being is impossible in one sense. It is not possible, but this is a structure in grammar that is we call unreal past. Here the poet wanted to be dead leaf. কারণ কি ডেড লিফ হতে চায় কেন? এই ডেড লিফের উপর ওয়েস্ট উইন্ডের একটা ইফেক্ট রয়েছে। হ্যাঁ, ওয়েস্ট উইন্ডের কিন্তু প্রভাব রয়েছে ডেড লিফের উপর, ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাব রয়েছে স্কাই আকাশের মেঘের উপর, এর প্রভাব রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে, যেখানে বলা হয়েছে পুরনো ধ্বংসপ্রাচীর যার উপরে ছত্রাক গুল্ম জন্মেছে তার উপর, অর্থাৎ পানির তলদেশেও যে সমস্ত উদ্ভিদ বা ভেজিটেশন হয়েছে সেখানেও কিন্তু এই ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাব রয়েছে। কাজেই কবি হতে চায় ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাব কার কার উপর রয়েছে সেই জিনিসগুলি কিন্তু সে হতে যাচ্ছে। তো বলেছে ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিফ দাও মাইটেস্ট বিয়ার, ইফ আই ওয়ার এ সুইফট ক্লাউড টু ফ্লাই উইথ দি, এবং পরের সেন্টেন্সে সে হতে চেয়েছে মেঘ, হ্যাঁ, সুইফট ক্লাউড, দ্রুতগামী মেঘ, যে কিনা বাতাসের তোড়ে উড়ে যায়। আমি তাহলে উড়ে যেতাম, টু ফ্লাই উইথ দি, তোমার সাথে আমি উড়ে যেতাম হে ঝড়ো বাতাস। এ ওয়েভ টু প্যান্ট বিনেথ দ্য পাওয়া, এবার আবার সমুদ্রে চলে গেছে। আমি যদি হতাম সেই ঢেউ যা সৃষ্টি হয় দাই বেনেথ দাই পাওয়া, মানে তোমার শক্তির মাধ্যমে যে ঢেউ সৃষ্টি হয়, যদি আমি হতাম
আমি যদি পৃথিবীর ঝরাপাতা হতাম, আমি যদি আকাশের মেঘ হতাম, আমি যদি সমুদ্রের ঢেউ হতাম, তাহলে কি হতো? অ্যান্ড শেয়ার দ্য ইম্পালস অফ দ্য স্ট্রেংথ, তাহলে শেয়ার করতে পারতাম, ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম তোমার শক্তির ইম্পালস, ধারা। তুমি যে শক্তিমান হে ওয়েস্ট উইন্ড, তোমার শক্তিকে আমি যদি ওগুলি হতাম, তোমার তোরে আমি উড়ে যেতাম বটে, কিন্তু তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান হতাম, অর্থাৎ আমি বয়ে যেতাম, আমি চলমান হতাম, তোমার শক্তিকে আমি খুঁজে পেতাম। Only less free than thou, O uncontrollable. Only less free than thou, মানে আমি তোমার চেয়ে কম মুক্ত থাকতাম, মানে তোমার চেয়ে কম পিছিয়ে যেতাম, আমি তোমার সাথেই তো চলতাম। মানে ঝড়ো বাতাসের সাথে যেমন মরা পাতা ঝরে উড়ে যাচ্ছে, মেঘ উড়ে যাচ্ছে, বা সমুদ্রে ঢেউ তৈরি হচ্ছে, ঠিক একইভাবে আমিও তোমার শক্তির তুলনায় কম পিছিয়ে যেতাম, আমি পিছিয়ে পড়তাম না, বরং ওরকমই থাকতাম। ও আনকন্ট্রোলেবল, হ্যাঁ, হে অদম্য শক্তি, ইফ ইভেন I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven. তো আমি যদি এগুলি নাও হতে পারি, এমন কি আমি যদি আমার বাল্যকালে ফিরে যেতে পারতাম, আমি যদি আমার শিশুকালে ফিরে যেতে পারতাম, and could be the comrade of thy wanderings over heaven, এবং মহাকাশে বা আকাশে আমি যদি তোমার ছুটে চলার, ওয়ান্ডারিংস মানে ভ্রমণ করার বা ছুটে চলার সঙ্গী হতাম। তার মানে এখানে কবি মরা পাতা হতে চেয়েছে, আকাশের ঢেউ হতে চেয়েছে, সাগরের ঢেউ হতে চেয়েছে, আকাশের মেঘ হতে চেয়েছে, এবং একই সাথে সে তার শৈশবে কিন্তু এগুলো যদি সে না হতে পারে, তাহলে সে কিন্তু শৈশবে যদি সে ফিরে যেতে পারতো। দিস ইজ অলসো রিটেন ইন আনরিয়াল পাস্ট, আসলে সম্ভব নয়। আসলে শৈশবটাকে দিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ ভেরি মাচ, আমরা যখন শৈশবকে উপভোগ করি, উদযাপন করি, এটাকে বলা যায় যে দুর্দান্ত একটা সময়। তো সেই সময়টাকেও যদি আমি ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে আমি তোমার সঙ্গী হতাম এবং কমরেড হতাম, তোমার সাথে কমরেড হতাম, হ্যাভেনে মানে আকাশে উড়ে চলার সঙ্গী হতাম। তো ইউ সি দ্যাট হিয়ার দ্য পোয়েট ওয়ান্টেড টু গো ব্যাক টু হিজ পাস্ট লাইফ। সে কিন্তু তার পুরনো সময়ে ফিরে যেতে চাচ্ছে, তার নিজের শৈশবে ফিরে যেতে চাচ্ছে। সো গোয়িং ব্যাক টু পাস্ট ইজ অলসো এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ romanticism. The poet is romantic here, very much romantic, because this is not possible in reality. এটা বাস্তবে কিন্তু এটার কোনোটাই সম্ভব নয়। This is also possible in imagination, to become a leaf, to become a wave, or to become the cloud, or to go back in childhood. These are possible only in imagination, not in reality. Therefore, this imaginary power of the poet has attributed him with the quality of romanticism. তাহলে রোমান্টিসিজমের যে গুণগুলি, সেগুলি কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম। এবং দি পোয়েট ইজ টু মাচ নস্টালজিয়া হিয়ার, সে কিন্তু নস্টালজিয়ায় ভুগছে, মানে সে স্মৃতিচারণ করছে। অ্যান্ড দিস ইজ অলসো এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রোমান্টিসিজম, মানে পুরনোকে স্মরণ করা, স্মৃতি কাতর হওয়া, নস্টালজিয়াক হয়ে যাওয়া, এটাও একটা তোমার এই রোমান্টিসিজমের একটা বৈশিষ্ট্য। তাহলে এখানে কবি হতে চাচ্ছে যে সেইগুলি হতে যাচ্ছে। অ্যাজ দেন, যদি এগুলি হতাম তখন কি হতো? তাহলে তখন when to outstrip the sky speed, outstrip, তখন আমি আউটস্ট্রিপ মানে পরাজিত করে দিতাম, আমি ছাপিয়ে যেতাম, হতাম মানে ছাপিয়ে যেতাম, এগিয়ে যেতাম তোমাকে। মানে আমি যদি সেই শিশুকালেও যদি আমি ফিরে যেতাম, তাহলে আমি তোমার চেয়ে তোমার বয়ে চলার স্কাই স্পিড, মানে তুমি যে উড়ন্ত শক্তি, আকাশে উড়ে বেড়ানোর শক্তি, তোমার চেয়ে কিন্তু আমি শক্তিমান হতাম। Scarce seemed a vision. তো
আমি তাহলে স্কার্স মানে যেটা কদাচিৎ, বিরল বা কিছু, তাহলে কি হতো, স্কার্ট সিমড এ ভিশন, তাহলে আমি স্বপ্নের মতো উড়ে বেড়াতাম। তো আমি যদি বাল্যকালে ফিরে যেতাম তাহলে তোমাকে পরাজিত করতাম, আমি শক্তিমান হতাম, এবং স্কার সিমড ভিশন, এবং স্বপ্নের মতো, এটা আমার কাছে হতো একটা স্বপ্নের মতো ভিশন, এবং এ, উম, এ, আমি সেই স্বপ্নের মতো করে দৌড়ে যেতাম বা চলে যেতাম, এগিয়ে যেতাম। আই উড নেভার হ্যাভ স্ট্রাইভেন, হ্যাঁ, আই উড নেভার হ্যাভ স্ট্রাইভেন, আমি কখনো কিন্তু আহ, আহ, এরকম আহ, বাধ্য হতাম না, বা এরকম থাকতাম না, আমি আমার মতো করে নিজ শক্তিতে বলীয়ান হতাম। আমি যেমন এখন বন্দি বাধ্য অবস্থায় রয়েছি, বর্তমান যে আমার পরিস্থিতি, আমি সেরকম থাকতাম না, বরং আমি আমার নিজ শক্তিতে বলীয়ান হতাম। As thus with thee in prayer in my sore need, তাহলে as thus with thee in prayer in my sore need, মানে এখন আমার sore need বলতে আমার খুবই প্রয়োজন, অতীব প্রয়োজন এখন আমার, আমি যেমন এখন তোমার কাছে আমার একান্ত প্রয়োজনে প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি কি করছি? প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, আমি ওইগুলি যেন হতে পারি, আমি যেন এরকম হতে পারি। কি প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছে? পরের সেন্টেন্সেই আমরা, পরের লাইনটাতেই আমরা পাচ্ছি, ও লিফট মি অ্যাজ এ ওয়েভ, এ লিভ, এ ক্লাউড। তাহলে আগের তিনটা কান্টুতে আমরা দেখেছি লিভ প্রথম স্টানজায়, সেকেন্ড স্টানজায় দেখেছি আমরা ক্লাউড, থার্ড স্টানজায় দেখেছি আমরা ওয়েভ, তো থার্ড কান্টুতে দেখেছি ওয়েভ। তো এই জিনিসগুলি আগের কান্টুতে বলা হয়েছে, এবং এগুলি ওয়েস্ট উইন্ডের একটা ইফেক্ট এবং ওয়েস্ট উইন্ডের প্রভাবে এগুলি তৈরি হয়, এবং এই জন্যই কবি এখন বলেছে আমাকে ঝরা পাতা করে দাও, আমাকে ঢেউ করে দাও, আমাকে আকাশের মেঘ করে দাও, এবং আমাকে বয়ে নাও, লিফট, আমাকে তুলে নাও, আমাকে ওরকম করে তুলে নাও। কেন তুলে নিতে চাচ্ছে? ডাজ হি ওয়ান্ট টু এসকেপ? সে কি পালাতে যাচ্ছে কোথাও? সে কি জীবনের যুদ্ধে পরাজিত কেউ? পরের সেন্টেন্সে বললেন, আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ, আই ব্লিড। হ্যাঁ, কবি জীবনের কণ্টক শয্যায় শায়িত, কবি এখন রক্তাক্ত। দ্যাট মিন্স দ্য পোয়েট ইজ ইন দ্য ভাস্ট রিয়েলিটি অফ লাইফ, দ্য ইরিটেবল রিয়েলিটি, স্টার্ন রিয়েলিটি অফ লাইফ। সেই যন্ত্রণাদগ্ধ বাস্তবতায় কবি কিন্তু আজ বিদ্ধ, কবি কণ্টকাকীর্ণ, এবং কবি রক্তাক্ত, এবং এই রক্তাক্ত বিকজ দ্য প্রেজেন্ট লাইফ ইজ নট অ্যাট অল প্লেজেন্ট টু হিম, দ্য সোসাইটি ইন হুইচ হি ইজ লিভিং ইজ নট কনজেনিয়াল টু হিম অ্যাট অল। সে যে সমাজে বাস করছে সেটার কিন্তু মোটেই এই ভালো নয়, আশাপ্রদ নয়, কনজেনিয়াল নয়। সো দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু ব্রিং এ চেঞ্জ ইন দ্য সোসাইটি, সমাজে কিন্তু সে পরিবর্তন আনতে চায়, অ্যান্ড হি সিক্স পাওয়ার ফ্রম দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, সে ওয়েস্ট উইন্ডের কাছ থেকে সে শক্তি পেতে চায়, বিকজ হি ইজ পাওয়ারলেস। হ্যাঁ, এবং সে কল্পনায় এই এই ওয়েস্ট উইন্ড যে যে সমস্ত প্রকৃতির যে সমস্ত বস্তুর উপর, দ্রব্যের উপর প্রভাব ফেলে, সেই জিনিসগুলোই কিন্তু কবি হতে যাচ্ছেন, এবং তিনি এই সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য ওয়েস্ট উইন্ডের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, বা তাকে ওয়েস্ট উইন্ডকে বলছেন যে প্লিজ মেক মি পাওয়ারফুল, আমাকে ওরকম শক্তিশালী করো, আমাকে তুলে নাও। তো এখানে we see the representation of nature in a different way.
আমরা জানি যে দি পোয়েট অফ রোমান্টিক এইজেস সেলিব্রেটস নেচার ইউনিকলি। তারা কিন্তু খুবই অনন্যভাবে এই প্রকৃতিকে তারা সেলিব্রেট করে। And here we see that the force of nature, the mighty west wind, has been celebrated in his own way. এবং এখানে নেচারকে কিন্তু তার মতো করে সে ব্যাখ্যা করেছে, খুবই মহাশক্তিমান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। এবং এই জীবনের কণ্টকাকীর্ণ অবস্থা থেকে সে মুক্তি চায়, এবং এই মুক্তি চাওয়ার অনুষঙ্গটা কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ড। I fall upon the thorns of life, I bleed. This sentence is very much important and a well quoted sentence in English literature. A heavy weight of hours has signed and bowed. One to like thee, tameless and swift and proud. তাহলে পরের কবিতায় কবি বলছে কেন সে যে কণ্টকাকীর্ণ, কেন সেটা ব্যাখ্যা করেছে কবি। সে কেন রক্তাক্ত হচ্ছে, কারণ হলো এ হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ সেইন্ড অ্যান্ড বাউড। এই হেভি ওয়েট অফ আওয়ার মানে হলো এই দুঃসময়ের যে ভার, এই দুঃসময়ের যে যে পাষাণ সম, পাথার সম যে তার উপর ভর করে আছে, দুঃসময়টাকে যে ভর করে আছে, হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ সেইন্ড অ্যান্ড বাউড, তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং বেঁধে রেখেছে, চেইন, এবং তাকে বাউড নিচু করে দিয়েছে, কুজো করে দিয়েছে, দুর্বল করে দিয়েছে। এই দুঃসময় তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। দুঃসময়টা কি? দুঃসময়টা হলো দ্য অটোক্রাটিক রুল অফ দ্যাট টাইম, এবং দ্য ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি ইন দ্য স্টেট, এবং স্টেটে যে তোমার ডেমোক্রেসি, এবং ইভেন ইন দ্য পার্সোনাল লাইফ উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন দ্য ভেরি beginning that the personal life of the poet, and in his personal life he was also not happy, and he also lost his issues at an early ages. তার সন্তানরাও কিন্তু খুব অল্প বয়সে মারা যায়। That's why a tone of melancholy has been reflected here. এখানে কিন্তু তার জীবনের যে দুর্দশা, this is also a characteristics of ode. ode বলতে আমরা কি বলেছিলাম, সেই ওডের যে তোমার বৈশিষ্ট্য আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি, যে আমি আমার জীবনের কণ্টকাকীর্ণ কণ্টক সজ্জায় শায়িত, আমি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছি, কারণ হলো আমার জীবনকে একটা ভারী সময়, একটা বেদনা ক্লিষ্ট সময়, দুঃখ ক্লিষ্ট ভরাক্রান্ত জরাগ্রস্ত সময় আমাকে বেঁধে রেখেছে, আমাকে কুজো করে দিয়েছে, আমাকে আমার চলার পথ আবদ্ধ করে রেখেছে। তো ওয়ান টু লাইক দি মানে আমি একদিন ছিলাম তোমার মতোই, ওয়ান মানে একজন, টু লাইক দি তোমার মতোই কিন্তু আমি একসময় ছিলাম। একসময় আমার মধ্যেও স্পিরিট ছিল, একসময় আমার মধ্যেও শক্তি ছিল, একসময় আমিও পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতাম এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য ছিল। বাট নাও এমন সময় হয়েছে যে হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ চেইনড অ্যান্ড বাউড, কিন্তু বর্তমান সময় আমাকে কিন্তু বেঁধে ফেলেছে, আমি আমার শক্তি হারিয়েছি। কিন্তু কবি বলেছে, অতীতকে স্মরণ করেছে আবারও, যে আমার একটা সময় ছিল, আমারও সময় ছিল, আমি তোমার মতোই শক্তিশালী ছিলাম। কেমন? টেমলেস অ্যান্ড সুইফট অ্যান্ড প্রাউড। আমি টেমলেস ছিলাম, মানে আমি পোষা কোনো কিছু প্রাণী ছিলাম না, বাধ্য কিছু ছিলাম না। আমি ছিলাম কেমন? সুইফট অ্যান্ড প্রাউড, আমি ছিলাম অবাধ্য, দ্রুতগামী এবং গর্বিত। মানে কবি এক সময় তার মধ্যে যে শক্তি ছিল, পুরনো যে শক্তি বা চেতনা, সময়ের কারণে যে চেতনা বা শক্তিকে সে হারিয়ে ফেলেছে, সেই চেতনা এবং শক্তি সে কিন্তু তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা এখন আর কাজে লাগছে না, এখন তিনি নিঃশেষিত। কাজেই সে এখন ওয়েস্ট উইন্ডের কাছ থেকে সেই শক্তিকে প্রার্থনা করছে
এবং এই শক্তি ওয়েস্ট উইন্ডের শক্তিতে সে বলিয়ান হতে চায় এবং সমাজে তার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটা আনতে চায়, রিভলিউশন আনতে চায়। দ্যাট মিনস revolutionary zeal of the poet has been reflected here. So here in this fourth stanza we have got we got the characteristics of romantic poets, and at the same time the desire of the poet. What does he want to be, এবং why does he want to be that, সে কেন সেটা হতে চায়, why does he want to get the power from the west wind, ওয়েস্ট উইন্ডের কাছ থেকে সে শক্তিটা কেন পেতে চায়। আমরা in the fifth stanza we will discuss on that, and so far we have discussed the powerful west wind, and the poet sought power from that mighty west wind. So dear students, today we can finish here, and hopefully you will follow my next class. Thank you.